કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 7માં આપણી એકમ કસોટી તારીખ 10/8/2024 અંતર્ગત જે ગણિતનું પ્રશ્ન બેંક આધારિત કસોટી લેવામાં આવનાર છે તેના પેપરનું મિત્રો સોલ્યુશન જોઈએ આ વિડીયોમાં। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં ખાસ તમે ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। प्रश्न बैंक आधारित अपनी जे मित्रों धोरण 7 में गणित की एकम कसोटी लेवामां आवनार छे तेमां प्रकरण नंबर 1 छे मित्रों पूर्णांक संख्याओं। तेनामांथी आ पेपर छे ए एक कसोटी आ मित्रों कसोटी निकळवानी छे। सौप्रथम प्रश्न 1 छे एनो अ छे नीचे आपेला विधानों साचा बने ए रीते खालीजग्या पूर्ण करो। तो अहींया तमने मित्रों पहेलुं खालीजग्या आपेली छे कि -9 + -3 बराबर। तो अहींया मित्रों शुं थशे तो समान मित्रों संख्या आववी जोईए। तो -9 है तो अपनी घटती संख्या -3 बाकी रही गई तो अँ अपनी आवशे -3। तेवी रीते मित्रों अँ बीजू है खाली जग्या कि -23 + 0 बराबर खाली जग्या खाली जग्या बराबर -23। तो आपणो जवाब -23 आवे ए रीते खाली जग्या पूर्ण करवानी है। तो -23 में 0 उमेरीए तो -23 रहे एटले आपणो जवाब 0 रहेशे। त्रीजू है 8 + खाली जग्या बराबर 0। तो मित्रों अँ आवशे -8 कारण के प्लस माइनस करिए तो माइनस थाय ने 8 में 8 जाए एटले 0। तो आपणो जवाब -8 मूकवो पड़े। 4 14 - -6 प्लस खाली जग्या बराबर 14 - -6 - -2। तो अहींया मित्रों आपणो जवाब आवशे अहींया -2 छे एटले आ -2 रहेशे। बने जूथ सरखा करवाना छे। एना पछी पांचमू छे 4 + -4 बराबर खाली जग्या। तो मित्रों प्लस माइनस माइनस थाय एटले अहींया 4 मांथी 4 जाए तो 0। तेवी रीते अहींया पण तेवी ज रीते छे। छठू कि -5 + 5 तो माइनस प्लस माइनस तो 5 मांथी 5 जाए तो 0। तेवी रीते अहींया पण मित्रों आगळ जेम दाखलो आपणे जोयो आ खाली जग्या एवी ज खाली जग्या छे कि -23 + 0 बराबर जवाब आवशे -23। पछी 0 + खाली जग्या बराबर -43। तो अहींया -43 मूकीए तो -43 जवाब आवे। 9 -61 + 0 बराबर खाली जग्या। तो आवशे मित्रों अहींया 0 आवशे तो ज आपणे -61 जवाब आवे। पछी 10मू छे अहींया मित्रों 0 जवाब लाववानो छे तो +56 में केटला आपणे उमेरीए तो -56 मित्रों उमेरवा पड़े एटले माइनस प्लस माइनस थाय एटले 0 जवाब आवशे। हवे ख्याल आवी गयो हशे। प्रश्न मित्रों 1 छे एनो ब छे नीचेना विधानो चकासवाना छे। अहींया मित्रों विधान छे 18 × 7 + -3 बराबर 18 × 7 -18 × -3। तो एने आपणे आ जे विधानो छे 10 ए 10 एने आपणे अहींया चकासीए। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों विधानो चकासेला छे। जे पहेलुं छे कि डाबा तो 18 × 4 बराबर 72 अने अहींया मित्रों जबा बराबर 126 + 54 बराबर 180। तो आवी रीते आपणे बीजा विधान पण चकासवाना छे। तो अहींया जवाब छे ए बंने सरखो आवવો જોઈએ बराबर। एवी रीते बीजું विधान पण छे अहींया। तो एनो मित्रों डाबा थशे -2 × -10 बराबर 20 अने 8 + 12 बराबर 20 बराबर। तो आ मित्रों छे ए नॉट इक्वल टू आवे छे। जो अहींया सरखा जवाब आवे नहीं एटले डाबा नॉट इक्वल टू जबा अने अहींया डाबा बराबर जबा एटले के आ छे ए बराबर छे सरखा जवाब आववा जोईए। तेवी रीते मित्रों त्रीजो जे दाखलो हतो तेमां 3 × -8 बराबर -24 आवे अने -9 + 15 तो अहींया 6 जवाब आवे। तो डाबा नॉट इक्वल टू जबा थाय बराबर एटले के बराबर नथी खोटुं छे। पेलामां चकासो जे साचो बने सरखा होय तो जवाब साचो आवशे। जो अहींया पण 5 × -1 अने -20 + -5 तो -5 - 5 जवाब आवे एटले के डाबा बराबर जबा एटले के आ विधान बराबर छे बराबर। चालो तेवी रीते पांचमू छे अहींया मित्रों तमने मैं एकवार बतावी दीधेला छे। आ दाखलाओ जो अहींया तमे विधानो छे एकवार जोई लेजो। आपणे डायरेक्ट अहींया जवाब जोई रह्या छीए एटला माटे बराबर। चालो अहींया जोईशुं पांचमू -4 × +3 तो -12 जवाब आवे। तो -20 - 8 तो जवाब आवशे -28। तो आ बराबर मित्रों विधान नथी। तेवी रीते अहींया 10 × 4 तो 40 अने 60 मांथी 20 बाद करीए तो पण 40। तो आ बराबर छे तो बराबर डाबा बराबर जबा थाय। तेवी रीते सातमू छे डाबा तो -15 × -6 तो 90 थाय
અને 105માંથી -15 જાય તો પણ 90 રહે, તો ડાબા બરાબર જબા આ વિધાન યોગ્ય છે. તેવી રીતે અહીંયા 8મું વિધાન છે કે -21 ગુણ્યા -10 તો 210 અને જબા 84 વત્તા 126 તો 210, તો આ વિધાન પણ બરાબર છે. બરાબર. તેવી રીતે મિત્રો આ વિધાન જોઈએ તો અહીંયા પણ ડાબા બરાબર જબા બરાબર નોટ ઇક્વલ ટુ આવશે, યોગ્ય જવાબ નથી. 10મું છે વિધાન તો -5 ગુણ્યા -3 તો અહીંયા મિત્રો 5 તારી 15 થશે, પણ માઇનસ માઇનસ પ્લસ છે એટલે 15 પ્લસ રહે. અને અહીંયા -30 પ્લસ 45 તો મિત્રો અહીંયા પ્લસ માઇનસ માઇનસ રહે, એટલે 45માંથી 30 બાદ કરીએ તો 15, પરંતુ મોટી સંખ્યાની આગળ ધન છે એટલા માટે આપણે અહીંયા ધન રહેશે, એટલે કે આ વિધાન પણ યોગ્ય છે. ચાલો એવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાઈ આપણે પ્રશ્ન 2 ઉપર જઈશું. કિંમત શોધવાની છે. મિત્રો અહીંયા કોઈ પણ 2 તમારે શોધવાની રહેશે. અહીંયા પહેલું છે 21 ગુણ્યા 30, તો મિત્રો 21 ગુણ્યા 30 કરીએ તો 21 તારીખ 63 અને 63માં 0 અહીંયા ઉમેરી દઈએ તો 630, પરંતુ કેવા રહેશે? અહીંયા -630 રહેશે. બરાબર. ચાલો એવી રીતે અહીંયા જોઈએ 2 તારી 6 અને 6 તારી 18, પણ કેવા રહેશે? -18. અને 6 ગુણ્યા 0 મિત્રો કોઈ પણ સંખ્યાને 0 વડે ગુણીએ તો જવાબ શું આવશે? 0 જ આવશે. બરાબર, તમને ખ્યાલ હશે. ચોથું -315 ગુણ્યા 1 તો જવાબ શું આવશે? માઇનસ માઇનસ પ્લસ થાય તો 315 જવાબ આવે. મિત્રો અહીંયા 5મો પ્રશ્ન છે 9 ગુણ્યા -3 ગુણ્યા -6 તો આપણો જવાબ આવશે 9 તારી 27 6 162, બરાબર, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થાય. એવી રીતે છઠ્ઠું છે -8 ભાગ્યા 2 આવશે અહીંયા ગુણ્યા -3, એટલે જવાબ આવશે 4 દુ 8, એટલે કે -4 ગુણ્યા -3 બરાબર +12. સાતમું છે 6 ભાગ્યા 3 ગુણ્યા -2 તો 3 દુ 6 થાય, પછી -2 આવશે ને અહીંયા -4 આવશે, કારણ કે 2 દુ 4 થાય. આઠમું છે -8 ભાગ્યા -2 ગુણ્યા -1, એટલે કે 8ને 2 વડે ભાગીએ તો 4 જવાબ આવે, -1 એટલે કે 4 એકા 4 એટલે -4 જવાબ આવે. નવમું છે -2 ભાગ્યા 1 ગુણ્યા 9 તો અહીંયા મિત્રો 2 ને 1 વડે ભાગીએ તો 1 જ રહેશે અને અહીંયા આવશે 9, બરાબર. અહીંયા 2 ને 1 વડે ભાગીએ તો 2 જ રહેશે જવાબ, બરાબર. અને 2 9 18, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થાય એટલે 18 જવાબ આવશે. 10મું છે 14 ભાગ્યા 7 ગુણ્યા -12 તો અહીંયા મિત્રો આવશે 7 દુ 14 થાય એટલે 2, અને અહીંયા મિત્રો -12 એટલે કે 12 દુ 24, પણ કેવા રહેશે? -24, બરાબર. આ જોયું મિત્રો પ્રશ્ન 2. પ્રશ્ન 3 મિત્રો જોડકા જોડીએ. આપણે અહીંયા મિત્રો જોડકા જોવાના છે, જેમાં પહેલું છે a ગુણ્યા 1, તો અહીંયા મિત્રો આપણો જવાબ આવે છે તે આવશે a, કારણ કે a ગુણ્યા 1 ને આપણે ગુણીએ તો a જવાબ આવશે. બીજું છે 1, તો અહીંયા મિત્રો આપણો જવાબ આવશે 1 એ ગુણાકારની તટસ્થ સંખ્યા છે. પછી c -a ભાગ્યા -b, તો અહીંયા આપણો જવાબ આવશે મિત્રો a ભાગ્યા b, બરાબર. પાંચમું છે d a ગુણ્યા -1, તો અહીંયા આપણો જવાબ આવશે -a. f -a ભાગ્યા b, તો અહીંયા મિત્રો આપણો જવાબ રહેશે a ભાગ્યા -b. પછી 0, તો અહીંયા મિત્રો 0 એ સરવાળાની તટસ્થ સંખ્યા છે. અને h a ભાગ્યા -a, તો અહીંયા આપણો મિત્રો જવાબ રહેશે -1, અને -a એટલે કે a ની વિરોધી સંખ્યા છે. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોડકા જોડ્યા. મિત્રો અહીંયા વિધાન ખરા છે કે ખોટા તેની વાત કરવાની છે. ખાસ મિત્રો પેલું છે કે -15 ગુણ્યા -7 -1 બરાબર -15 ગુણ્યા -7 -15 ગુણ્યા 1, તો આ વિધાન કેવું છે? સાચું કે ખોટું? તો આ વિધાન કેવું છે મિત્રો? ખરું, બરાબર. તો બંને બાજુ અહીંયા સાબિતી કરીએ. જુઓ તમે, તો આ વિધાન કેવું લાગે છે? બરાબર, બંને બાજુ સરખા છે, તો આ વિધાન સાચું છે, બરાબર. ચાલો આગળ જોઈશું. 24મું છે મિત્રો અહીંયા નોટ લેસ ધેન -99, તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું, કારણ કે 9 કરતાં -99 એ મોટી સંખ્યા બતાવી છે, પરંતુ નાની સંખ્યા છે એટલે ખોટું છે. આગળ છે પૂર્ણાંક સંખ્યાનો સરવાળા વિશે સમવૃત્તાંતનો ગુણધર્મ ધરાવે છે, તો આ વિધાન ખરું છે. પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની બાદબાકી વિશે સમક્રમી છે, તો આ વિધાન ખોટું છે. -24 ભાગ્યા 4 બરાબર 6, તો મિત્રો આ વિધાન કેવું પડે છે? ખોટું પડે છે. 2 થી -5 ઉપર જવા 7 એકમ ડાબી બાજુ ખસવું પડે, તો આ વિધાન પણ સાચું છે. પછી -4 ને -9 વડે ગુણતા જવાબ 36 મળે, તો આ વિધાન મિત્રો ખરું છે. અને
x ભાગ્યા 0 એ અર્થહીન છે તો આ વિધાન પણ મિત્રો ખરું છે. બરાબર. ચાલો આપણે આટલા સુધી જોઈએ. આગળ જોઈશું. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલા છે મોસ્ટ આઈએમપી. કોઈ એક પ્રશ્નોત્તરીમાં સાચા જવાબ માટે ધન અંક આપવામાં આવે છે અને ખોટા જવાબ માટે ઋણ અંક આપવામાં આવે છે. જો 5 ક્રમિક રાઉન્ડમાં જે કે પ્રાપ્ત કરેલ અંકો ગુણ 25 -5 -10 15 અને 10 છે તો અંતમાં તેનો કુલ ગુણ કેટલા થશે? મિત્રો પાંચેય રાઉન્ડમાં મળેલ કુલ ગુણ બરાબર અહીંયા છે આપેલા છે. તો એનો આપણે સરવાળો બાદબાકી કરીએ તો 50 - 15 બરાબર કેટલા થશે? 35. તો અહીંયા મિત્રો કુલ ગુણ છે 35 મળશે. એના પછી -83 ગુણ્યા -28 એને આપણે શોધીએ તો મિત્રો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયા. 83 ગુણ્યા 28 એટલે કે 2324 જવાબ આપણો આવશે. બરાબર. પછી આગળ જોઈશું વિરોધી વાક્ય જણાવવાનું છે. તો અહીંયા મિત્રો છે માધુરીનો વજનમાં 5 કિલોગ્રામનો વધારો થયો તો માધુરીના વજનમાં 5 કિલોનો ઘટાડો પણ થાય. વિરુદ્ધ વાક્ય છે, વિરુદ્ધ વાક્ય બનાવવાનું છે. તફાવત છે -18 હોય તેવા ઋણ પૂર્ણાંક અને ધન પૂર્ણાંકની એક જોડ લખો તો -4 અને 14 છે. તો મિત્રો આવી રીતે તમારું જે પેપર છે એ મિત્રો પૂછાશે. ખાસ પ્રકરણ નંબર 1 છે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ તેમાંથી પૂછાવાનું છે. તો અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.